सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 30 अप्रैल है, दिन एतवार है, एतवार के एमरजेंसी बुलेटिन के विच असीं तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीआं सारियां वड्डियां खबरां दस्सांगे। सब तो पहला मौसम की जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 4 मई तक सूबे का मौसम है जिहड़ा ओह काफ़ी बिगड़िया रहेगा। पंजाब च मींह के नाल गड़ेमारी की संभावना भी जताई गई है। 2 मई नूं तां सूबे दे विच भारी मींह पैण दी चेतावनी है। हालांकि 28, 29 ਅਤੇ 30 अप्रैल ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਕਿਣਮਿਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ सूचना मिलदियां ही पुलिस ते एनडीआरएफ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ मौके ਤੇ पहुंच ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ फैक्ट्री ਵਿੱਚ लीक हो रही गैस रोकण ਦੀ कोशिश ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ एनडीआरएफ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना ते गहरे दुख का प्रगटावा किया है। सीएम ने ट्विटर ते लिखा है कि ग्यासपुरा इलाके विच फैक्ट्री की गैस लीक की घटना बेहद दुखदाई है। पुलिस प्रशासन ते एनडीआरएफ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ मौके ते मौजूद ने। हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। बाकी वेरवे जल्दी साझे करांगे। उस तो बाद खबरां पढ़े जाण तक मुख्यमंत्री ते वल्लों तां कोई होर वेरवा नहीं दिता गया, पर पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने दस्सिया कि सीवरेज दे विचों गैस निकलण करके यह हादसा वापरिया है। सेहत मंत्री ने यह भी दस्सिया कि मरण वाले 11 लोगों के विच 3 बच्चे ते 4 औरतां भी शामिल ने ते 4 मरीजों का हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि मैं खुद एक डॉक्टर होण वजों हैरान हाँ कि अजिही किहड़ी गैस है जिहदे नाल इन्नियां ज़्यादा मौतां हो गईयां। मैनूं खुद एक डॉक्टर होने के नाते बड़ी हैरानी है भी इहो जी किहड़ी गैस है जिहदे नाल इन्नियां ज़्यादा मौतां, क्योंकि जिहड़ी कोई सीवरेज की गैस है जां दूजी गैस है उहदे नाल जमीन के उपर मौत नहीं हुंदी उहदे नाल ना जी। ते इह देखदे आ जी किहड़ी गैस है जिहड़ी इन्नी टॉक्सिक हैगी जिहदे नाल इंस्टेंट डैथ हुई है कि जो इत्थे आए वो डैड बॉडीज़ ही आईयां उन्हां दियां ते उन्हां दी मौत हो चुकी सीगी। ये कोई बड़ी खतरनाक गैस है। देखदे आ किहड़ी गैस है, उहदी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पंजाब सरकार ने इस दुर्घटना दे विच मरण वाले लोकां दे परिवारां दे लई 2-2 ਲੱਖ रुपये ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ रुपये ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ है। लगातार अपडेट लै रहा सी और मुख्य मंत्री साहब का मैंने फोन आया कि डॉक्टर साहब ये हादसा होया। उन्होंने एक्सग्रेशिया भी तुहानूं पता है उन्होंने अनाउंस किया है और इन्हां दा इलाज भी सारा फ्री हो रहा है। इन्होंने भी 50,000 रुपीज़ उन्होंने अनाउंस भी किया और उन्होंने थोड़े साढ़े MLA साहबान सारे इन टच है। ये उदों दे नाल दी नाल सारे उत्थे पहुँच गए सीगे जी। दरअसल 30 अप्रैल की सवेरे अचानक एक दुध की दुकान के नेड़े गैस फैलन कारण लोगों के बेहोश होने ते मारे जाण दीआं रिपोर्टां आउण लगियां। हालांकि हादसा किवें वापरिया शाम तक इस बारे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी, पर अधिकारी भी भंबल भूसे दे विच फसे रहे। उन्होंने कहा कि किसी तरह की पाइप आदि दे विचों लीकेज के कोई सबूत नहीं मिले। उदों भी कियास लाए जा रहे सन कि गैस सीवरेज राही फैली हो सकती है। एंबूलेंस ते डॉक्टरां दी टीमां भी मौके ते पहुंच गईयां। ड्रोन दे नाल भी इलाके की छाणबीण की जाण लगी। इस दौरान एक घर दे विच एक कुत्ता ते बिल्ली भी प्रभावित मिले। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने दस्सिया कि सीवरेज के ढक्कण दे कोलों गैस चढ़ी है तो उत्थे ही मौतां होईयां ने। उन्होंने कहा कि लोग कियास ला रहे हैं कि इत्थे आदत ही है कि कैमिकल नूं सीवरेज दे विच पा दिता जांदा है ते उह सीवर दीआं गैसां नाल रल के कोई जानलेवा मिश्रण बन गया। SSP ने कहा कि मुढ़ले तौर ते मनुखी गलती ही कही जा सकती है, जिहदे करके 11 जानां चलियां गईयां। लुधियाना के DC सुरभि मलिक ने दस्सिया कि पहली नज़रे तां इंज लगदा है कि गैस कंटैमीनेशन यानी कि गैसां दा आपस दे विच मिल के ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਦੇ TV ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਬਟ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ
ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। that there is some gas contamination which has happened, but ਜਿੱਥੇ bodies ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ NDRF ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਨਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਮੈਨਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਇਆ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਮਸਟ ਆਲਸੋ ਲਰਨ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਡੈਡ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 100 ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ 100ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੇ। ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 4:15 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੀੜਾ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਚਾਬੀ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੈਦਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ 5 ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 295 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਖੁਦ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ
ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲਾਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ 188 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਿੰਘ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਫਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੋ। ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 2 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪੂ, ਬਲਾਕ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੱਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਥ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਡੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ है। मदद मांगी है जो खिलाड़ी, उन्होंने हमारे से कहा था कि आप देखिए उस समय हरियाणा ही काम में थे, उसी तरह से बोल सकते थे। उन्होंने कहा हरियाणा में आप हमारे समर्थन में कुछ न कुछ प्रोटेस्ट करिए। हमने कहा हरियाणा बंद करेंगे, मगर उन्होंने दोबारा कहा कि एसकेएम में क्या करोगे, तो हमने कहा था एसकेएम की कल मीटिंग है, अगर आपके हक में कोई ब्याज देने की बात है या कोई किसी किस्म के एक्शन की बात है तो एसकेएम तय करेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपया करके उनका ऐसे ना कि हमने ले लिया, वो खिलाड़ियों ने भी आपसे मदद मांगी है, उसको भी ध्यान में रख के कोई ऐसा
प्रोग्राम भी हम ले सकते हैं जो पूरे देश में नागरिक समाज उन पहलवानों के हाथ में खड़ा है। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਢੀਠ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਢੀਠ ਮੁਲਜ਼ਮ, मौन पीएमओ, कोई गिरफ्तारी नहीं की, निरपक्ष जांच हो रही है। दरअसल कपिल सिब्बल ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੱਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਬਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਖੀ ਹੈਨਰੀ ਡੌਨਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 100 ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 85% ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਕਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ 85% ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪੈਟ ਬੰਬਿੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਨ ਆਕਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਭੂ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲੂ
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਰੀਬ 6.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਆਸੀ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਘਰਾਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੋਟੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ 4 ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ 5 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਐਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਿਵਾਸ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਪਰਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 56 ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਪੈਲੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 74 ਸਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵਾਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ 19 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਸੀ। ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ 3 ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੜਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਅਲਪਰ ਗੇਜ਼ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾ ਰਾਕੇਟਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਵਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤਾਸੇਵਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।